హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రైజ్ లార్డ్. మన సండే స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ ఒక చిన్న ప్రేయర్తో స్టార్ట్ చేసుకుందాం. మీ అందరూ కళ్ళు మూసుకుంటే మనం ప్రేయర్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. Our gracious, loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for the wonderful day you have given unto us. Thank you, Lord, for keeping us safe throughout the past week, Lord. Father, as we come to your presence, Lord, Father, bless every Sunday school child, Lord. Father, bless the Sunday school teachers, Lord. Father, as we start this program, Lord, your name should be glorified, Lord. Father, you be throughout the program, Lord. In Jesus' precious name, I pray. Amen. Short, Jeckiah wants to see S-I-N-O and he runs to a tree. Sycamore, song singudam. Once there was a short, Jeckiah wants to see S-I-N-O and he runs to a tree. Sycamore, song singudam. Once more, Jeckiah collection king. Pavala cheyamante రూపాయి చేస్తాడు tax collection. జక్కయ్య కలెక్షన్ కింగ్ పావలా చేయమంటే రూపాయి చేస్తాడు ట్యాక్స్ కలెక్షన్. కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ యేసయ్య వచ్చి చెట్టు పైకి చూచి పేరు పెట్టి పిలచి. కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ యేసయ్య వచ్చి చెట్టు పైకి చూచి పేరు పెట్టి పిలచి. నేడు నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది అన్నాడా. Once there was a short Jeckiah wants to see S-I-N-O and he runs to a tree. Sycamore, song singudam. Once more, Jeckiah తన డోర్ తెరచి ఇంటిలోనికి తన హృదయంలోనికి యేసయ్యను పిలచి. జక్కయ్య తన డోర్ తెరచి ఇంటిలోనికి తన హృదయంలోనికి యేసయ్యను పిలచి. ఆస్తిలో హాఫ్ పేదోళ్ళకిచ్చి అప్పనంగా తీసుకుంటే నాలుగింతలిచ్చి. ఆస్తిలో హాఫ్ పేదోళ్ళకిచ్చి అప్పనంగా తీసుకుంటే నాలుగింతలిచ్చి. యేసుకు మనసిచ్చి అబ్రహాము కుమారుడిగా మారాడా. Once there was a short Jeckiah wants to see S-I-N-O and he runs to a tree. Sycamore, song singudam. Once more. Praise the Lord. The Apostles' Creed. I believe in the God thy Father, Almighty, the maker of heaven and earth, and in the Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. He descended into hell, and the third day he rose again from the dead, and sitteth on the right hand of God. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Ghost, the Holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. The Ten Commandments. First commandment. I am the Lord thy God, thou shalt have no other gods before me. Second commandment. Thou shalt not make unto thee any graven image. Third commandment. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Fourth commandment. Remember the Sabbath day to keep it holy. Fifth commandment. Honor thy father and thy mother. Sixth commandment. Thou shalt not kill. Seventh commandment. Thou shalt not commit adultery. Eighth commandment. Thou shalt not steal. Ninth commandment. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. 10th commandment. Thou shalt not covet anything that is your neighbor's. హలో పిల్లలు, ఈ రోజు మనం సంసోన్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని దృష్టిలో తప్పు చేసినందుకు దేవుడు వాళ్ళని ఫిలిష్తీయుల చేతికి అప్పచెప్పారు. వీళ్ళు విడిపించటానికి దేవుడు ఒక ప్లాన్ చేస్తారు. మానవ్ ఇంకా అతని వైఫ్ కి పిల్లలు లేరు.
మానవ్ వైఫ్ కి ఇంకా మానవ్కి దేవుని దూత దర్శనం ఇచ్చి బాబు పుడతాడని దూత వచ్చి వాళ్ళకి ఆ దూత వాళ్ళకి ఏమని చెప్తారంటే, మీరు ద్రాక్ష రసము అపవిత్రమైన తినకూడదు, ఇంకా పుట్టిన బాబు తల మీద మంగళ కత్రి పెట్టకూడదు, ఎందుకంటే వాడు పుట్టినప్పటి నుండి దేవుని బిడ్డ అనబడతాడని ఆ దూత వాళ్ళకి చెబుతాడు. మానవ మేక పిల్ల సిద్ధపరిచి దూతకి భోజనం పెట్టే వరకు ఉండమంటే ఆ దూత అది దేవునికి అర్పించమని ఆ బలి ఇచ్చేటప్పుడు దూత ఆ జ్వాలలో నుండి పైకి వెళ్ళిపోతుంది. అయితే దేవుని దూతని చూసినందుకు మనము చనిపోతామేమో అని మానవ పిల్లలు చూస్తున్నారు కదా దూత ఎట్లా ఆ బలిపీఠం పిల్లలు కొన్ని రోజులకి వాళ్ళకి సంసోను పెద్దవాడవుతాడు. ఒక రోజు సంసోను తిమ్నాతు అనే ఊరికి వెళ్తాడు. అక్కడ ఫిలిస్తీయులు ఒక స్త్రీని చూస్తాడు. సంసోన్ ఆ విషయం పేరెంట్స్ కి వచ్చి చెప్తాడు. పేరెంట్స్ ఏమో మన ఇశ్రాయేలీలు అమ్మాయిలు లేనట్టు ఫిలిస్తీన్ల అమ్మాయిని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు అని అంటారు. సంసోన్ మరలా ఆ అమ్మాయిని కలవటానికి తిమ్నాతుకి వెళ్తాడు. లయన్ ఎదురు పడుతుంది. మనమైతే అమ్మో అని పారిపోతాము కదా, కానీ సంసోన్ ఆ లయన్ ని గోటుని చీల్చినట్టు సంసోన్ తిమ్నాతుని ఇంటికి తీసుకుని వస్తానని అనుకుంటాడు. తన పేరెంట్స్ తో బయలుదేరుతాడు. దారిలో సంసోన్ ఆ చంపిన లయన్ కనిపిస్తుంది. చూడకుండా తను ఆ చనిపోయిన లయన్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఆ లయన్ లో హనీ ఉంటుంది. సంసోన్ అందులో నుండి హనీ తీసుకుని తింటాడు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి కూడా ఇస్తాడు. ఇలాగా సంసోన్ 30 మందికి భోజనాలు పెడతాడు. అక్కడ తను ఒక పజల్ అడుగుతాడు. ఇంకా ఆ పజల్ 7 days లో చెప్పమంటాడు. బెట్ ఏంటంటే పజల్ చెబితే మీరు నాకు 30 dresses ఇస్తారు, లేదా నేను మీకు ఇస్తాను. వాళ్ళని అడుగుతాడు. బలమైన దానిలో తీపి వచ్చెను, తిను దానిలో నుండి తిండి వచ్చెను. అయితే ఆ పజల్ వాళ్ళు చెప్పలేకపోతారు. అప్పుడు వాళ్ళు సంసోన్ వైఫ్ ని మాకు ఆ పజల్ ఆన్సర్ చెప్పు, లేకపోతే నిన్ను మీ ఫాదర్ ని చంపేస్తాం, కాల్ చేస్తాం అంటారు. అప్పుడు పాపం తిన్న ఆ పజల్ ఆన్సర్ సంసోన్ ని ఆ పజల్ అడిగి ఆ పజల్ ఆన్సర్ ని వాళ్ళకి చూసారా పిల్లలు, సంసోన్ తో ఆన్సర్ అడిగేసి ఆ తిల్లేసి ఫిలిస్తీన్లకి ఆన్సర్ చెప్పారు. లోపల ఆ ఆన్సర్ సంసోన్ కి చెప్పేస్తారు. అప్పుడు సంసోన్ బెట్ ఓడిపోయినందుకు 30 dresses ఇవ్వాలి కదా. తను అష్కలోన్ అనే ఊరికి వెళ్లి 30 మనుషుల్ని చంపేసి వాళ్ళతో డబ్బులు లాక్కుని ఆ డబ్బులతో 30 dresses కొని వాళ్ళకి కోపంలో తను ఏం చేశాడు, డబ్బులు లేనందుకు మనుషుల్ని చంపేసి ఆ మనుషులతో డబ్బులు లాక్కుని 30 dresses కొనేసి అయితే సంసోన్ కి కోపం వస్తుంది. కొన్ని రోజుల తర్వాత సంసోన్ ఫాదర్ ఇన్ లా తిమ్నాత్ మ్యారేజ్ వాళ్ళ ఊర్లో ఒకరితో చేసేస్తారు.
సంసోన్ మరలా వాళ్ళ వైఫ్ ని కలవటానికి వెళ్తాడు. వాళ్ళ ఫాదర్ ఇన్ లా తిమ్నాత్ సిస్టర్ అంటే చెల్లిని మ్యారేజ్ చేసుకోమని అంటారు. ఆ కోపంలో సంసోన్ ఏం చేస్తాడు, ఫాక్సెస్ 300 ఫాక్సెస్ ని తీసుకొస్తాడు. ఇంకా రెండు ఫాక్సెస్ టైల్స్ ని కట్టేసి వాటికి మంట పెట్టేసి ఫిలిస్తీన్ల పొలాల్లోకి వదిలేస్తాడు. ఆ ఫాక్సెస్ పొలాల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ పొలాలన్నీ కాల్చేస్తాయి. తిమ్నాత్ ని ఇంకా వాళ్ళ ఫాదర్ ని మంటల్లో కాల్చి సంసోన్ వైఫ్ ని చంపేసినందుకు తను రివెంజ్ తీసుకుంటాడు. అప్పుడు ఆయన ఎతాం అన్న బండ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉంటాడు. అప్పుడు 3000 యూదులు ఎతాం బండ దగ్గరికి వచ్చి సంసోన్ ను కట్టేసి ఫిలిస్తీన్లకి అప్పచెప్పేస్తారు. వాళ్ళని చూసి సంసోన్ కి కోపం వస్తుంది. దేవుని ఆత్మ తన మీద దిగుతుంది. కట్టినా సరే దేవుని ఆత్మ తన మీద దిగినందుకు తను ఎట్లా ఆ తాడుల్ని తెంపేసుకుంటాడు. అక్కడ సంసోన్ కి డాంకీ జా కనిపిస్తుంది. ఆ డాంకీ జాతో ఆయన 3000 మందిని చంపేస్తాడు. తర్వాత సంసోన్ కి దాహం వేస్తుంది. దాహం వేస్తే ఏం చేస్తాడు పిల్లలు? అప్పుడు దేవుడు తనకి అక్కడ ఒక గొయ్యి తవ్వి సంసోన్ కి వాటర్ ఇస్తారు. సంసోన్ వాటర్ తాగి కొన్ని రోజుల తర్వాత సంసోన్ గాజాకి వెళ్తాడు. అక్కడ ఒక బ్యాడ్ లేడీని కలుస్తాడు. అది తెలిసి ఆ ఊరు వాళ్ళు సంసోన్ ని వెళ్ళనీయకుండా కనిపెట్టి ఉంటారు. కానీ సంసోన్ దేవుని బిడ్డ కదా. మిడ్ నైట్ అందరు పడుకున్నాక సంసోను లేచి ఆ ఊరి పెద్ద పెద్ద గేట్స్ ని తన బలంతో పీకేసి హెబ్రోన్ అన్న ప్లేస్ దగ్గర పిల్లలు, సంసోన్ బలం ఎలా పోయిందో తెలుసా మీకు? షూరేక్ వ్యాలీలో దలీలా అన్న ఒక ఆమెని ఇష్టపడతాడు. ఏదోలాగా సంసోన్ ని పట్టుకు వాళ్ళు అని ఫిలిస్తీన్లు అనుకుంటారు. ఏదోలాగా పట్టుకోవాలని వాళ్ళు అనుకుంటారు. వాళ్ళు దలీలా దగ్గరికి వెళ్లి దలీలాని సంసోన్ తో తన బలం సీక్రెట్ అడగమంటారు. చెబితే మేము నీకు 1100 సిల్వర్ కాయిన్స్ ఇస్తామంటారు. దలీలా డబ్బు ఆశతో సంసోన్ దగ్గరికి వెళ్లి తన బలం సీక్రెట్ ని దలీలా సంసోన్ ని మాటల్లో పెట్టేసి అలా అప్పుడు తను అంటాడు, నన్ను 7 న్యూ విత్స్ తో కట్టేస్తే నా బలము మామూలు మనుషుల్లాగా అయిపోతుంది. అప్పుడు దలీలా అంటది, ఫిలిస్తీన్లు వస్తున్నారు, సంసోన్ లే అనేసరికి సంసోన్ లేస్తాడు. ఇంకా తనలో బలం వచ్చేస్తుంది. ఇంకా ఆ విత్స్ తెగిపోతాయి. దలీలా మరలా సంసోన్ ని అడుగుతుంది, నీవు నాతో అబద్ధం చెప్తున్నావు, నిజంగా చెప్పు, నీ బలం సీక్రెట్ ఏంటి అనేసరికి తనంటాడు, నన్ను న్యూ రోప్స్ తో కట్టేస్తే నేను మళ్ళీ మామూలు మనిషిలాగా అయిపోతాను. కానీ ఈసారి కూడా ఫిలిస్తీన్లు వస్తున్నారులే అనేసరికి సంసోను మరలా లెగిసేసరికి తనలో దేవుని బలం వస్తుంది. ఇంకా లేచేసరికి ఆ కొత్త రోప్స్ కూడా థర్డ్ టైం మరలా అడిగేసరికి సంసోన్ అంటాడు, నా జుట్టుని అంటే నా ప్లీట్స్ ని అల్లి దానిని కట్టేస్తే నా బలము తగ్గిపోతుంది. కానీ ఈసారి కూడా సంసోన్ జుట్టు బలము ఆ కట్టిన దానితో పాటు
దలీలా మరలా అంటుంది, నువ్వు 3 సార్లు కూడా నాతో అబద్ధం చెప్పావు, ఈసారైనా నిజం చెప్పు అనేసరికి సంసోను తన సీక్రెట్ ని చెప్పేస్తాడు. నా హెయిర్ ని పుట్టినప్పటి నుండి కట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే నేను దేవుని బిడ్డ. సపోజ్ నా హెయిర్ కట్ చేస్తే నా బలం అంతా పోతుంది, నేను అందరిలా వీక్ అయిపోతాను. దలీలా ఫిలిస్తీన్ల హెడ్ కి మెసేజ్ పంపిస్తుంది. దలీలాకి డబ్బులు తీసుకొస్తారు. ఇంకా దలీలా సంసోన్ ని తన కాలు మీద పడుకోబెట్టుకుంటుంది. పడుకున్నాక తన 7 ప్లీట్స్ అంటే తన జుట్టుని కట్ చేసేస్తారు. మరలా దలీలా ఫిలిస్తీన్లను చంపటానికి వస్తున్నారులే అనేసరికి ప్రతిసారిలా ఫుల్ బలంగా లేస్తాను అనుకుంటాడు సంసోన్. కానీ ఈసారి మట్టుకు లెగలేకపోతాడు, ఎందుకంటే తనలో దేవుని బలము వెళ్ళిపోతుంది. వాళ్ళు వచ్చారని లెగమన్నా సరే సంసోన్ లేకుండా అలా. అప్పుడు వాళ్ళు సంసోన్ ని పట్టుకొని కళ్ళు పీకేస్తారు. ఆ తర్వాత ఆయన్ని గాజాకి తీసుకెళ్లి జైల్లో వేసి తనతో మిల్లులో గ్రైండింగ్ వర్క్ చేయించుకుంటారు. కొన్ని రోజులకి తన జుట్టు మరలా పెరుగుతుంది. లాస్ట్ లో ఫలిస్తీన్లు హెడ్ ఇంకా అక్కడ వాళ్ళు సంసోన్ ను పట్టుకుని ఏం చేస్తారో సంసోను దేవునితో మరలా క్షమాపణ అడిగి బలం అడుగుతాడు. సంసోన్ని వాళ్ళు పట్టుకొని వాళ్ళు కూర్చుని ఎంజాయ్ చేసే ప్లేస్ కి తీసుకొస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు అనుకుంటారు సంసోన్ ని కూడా ఇలాగా తీసుకొచ్చి మనము ఎంజాయ్ చెయ్యొచ్చు. సంసోన్ ని తీసుకొచ్చి అక్కడ నించో పెడతారు. సంసోన్ అంటాడు, నన్ను 2 పిల్లర్స్ మధ్యలో నించో పెట్టండి, ఎందుకంటే కళ్ళు కనిపించవు కదా, అందుకని ఆయన్ని 2 పిల్లర్స్ మధ్యలో నించో పెడతాడు. సంసోను దేవునితో ప్రార్థన చేసుకుని బలం అడుగుతాడు. బలం అడిగేసరికి సంసోను 2 పిల్లర్స్ మధ్యలో నుంచుని 2 చేతులతో పుష్ చేస్తారు. తెలుసా పిల్లలు ఏమైందో? సంసోన్లో బలం వచ్చేస్తది, దేవుని బలం వస్తుంది. ఇంకా 2 చేతులతోని ఆ బిల్డింగ్ ని ఆ పిల్లర్స్ ని తోసేసరికి బిల్డింగ్ అంతా ఆ పిల్లర్స్ మీద ఆనుకున్నందుకు పడిపోతుంది. దాంట్లో అక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారో తెలుసా? వాళ్ళ హెడ్స్, ఫిలిస్తీన్లు హెడ్స్, ఇంకా 3000 మంది పైన అక్కడ లేడీస్, జెంట్స్ అందరు కూర్చుని ఉంటారు. అయితే ఆ పుష్ చేసినందుకు, ఆ పిల్లర్స్ ని పుష్ చేసినందుకు ఆ బిల్డింగ్ పడిపోతుంది. ఇంకా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ మనుషులు, సంసోను అందరూ చనిపోతారు. ఆ బిల్డింగ్ ఎలా పడిపోతుంది? అయిన తర్వాత సంసోన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వచ్చి తన బాడీని తీసుకెళ్లి వాళ్ళ ఫాదర్ అంటే మనోహ ని ఎక్కడ కప్పెట్టారో అక్కడే సంసోన్ ని కూడా కప్పెడతారు. సో సంసోన్ 20 years వరకు ఇశ్రాయేలీకి హెడ్ గా ఉన్నాడు. కదా పిల్లలు, సంసోన్ బలము ఎంత ఉందో, మనం దేవుణ్ణి ఏది అడిగినా దేవుడు మనకి ఇస్తారు. ఓకే పిల్లలు, సో హోప్ యు ఆల్ హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్ ద స్టోరీ. సో పిల్లలు, ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఒక డ్రాయింగ్ కలరింగ్ చేయటానికి ఉన్నది. మీ ఫ్రీ టైమ్ లో మీరు ఈ పిక్చర్ ని కలర్ చేయండి. ఓకే, you all children, bye.
Last week, Jessie and Advaita have celebrated their birthdays on behalf of the Sunday school teachers and all the lovely little students. We wish them a very happy birthday. May God bless them abundantly. Happy birthday, Advaita and Jessie. And your promise verses from Zephaniah 3:17. The Lord your God in your midst, the mighty one, he will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing. Loving Heavenly Father, Lord and Master, thank you and praise you for these two wonderful little children, Father God. Father, I thank you, Lord, that these two children are in your care and in your grace, Father. Lord, as they are little Sunday school children, Lord, I pray that your blessings rest and abide with them richly, Master God. Let them grow in wisdom and in favor and in stature with God and man, Lord Jesus. Father, we thank you, Lord, that you are doing a wonderful thing in their life. Father, lead them in your ways, Master. Help them to grow in your love. Bless them and use them mightily for thy glory. Bless their families also, Lord Jesus. Father, I pray for your protection from the top of their head to the soles of their feet. Lord, that they'll be covered under the blood, Master. That they'll be strong and do wonderful things for you. Thank you and praise you. In Jesus' name I pray. Amen. Good morning, teacher. I am Sharon Jida in class 1A. Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Praise the Lord. Hi friends, my name is Naya. I'm studying in 2nd standard. Psalms 23, first verse, Lord is my shepherd, I shall not want. Second verse, he makes me lie down in green pasture. He leads me beside a quiet water. Third verse, he restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Fourth verse, even though they walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. You are with me, your rod and your staff will comfort me. Fifth verse, you prepare a table before me of the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Sixth verse, surely goodness and love will follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. Bye friends. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. అందరూ ఈరోజు సండే స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ ఎంజాయ్ చేశారా? ఈరోజు ఒక మంచి స్టోరీ మెమరీ వర్స్ నేర్చుకున్నాం కదా. మరి స్టోరీ ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడినందుకు, మనల్ని ఇప్పటి వరకు సేఫ్గా ఉంచినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కదా. మరి అందరం కలిసి నీల్ డౌన్ చేసి చేతులు జోడించి కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం. స్తుతి స్తుతి స్తోత్రం 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 ప్రభా. యేసయ్యా, ఇప్పటి వరకు మమ్మల్ని కాచి కాపాడినందుకు నీకే లెక్కలేని వందనాలు ప్రభా. యేసయ్యా, ఈ సమయంలో మేమందరం కలిసి నిన్ను ప్రార్థిస్తుండగా మా ప్రార్థన మధ్యలో మీరున్నారని మేము నమ్ముచున్నాం ప్రభా. యేసయ్యా, ఈరోజు సండే స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ అంతట్లో మీరుండి నడిపించినందుకు నీకే లెక్కలేని వందనాలు ప్రభా. యేసయ్యా ప్రభా, ఈరోజు ఒక మంచి స్టోరీ ద్వారా మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు యేసయ్యా. యేసయ్యా, సండే స్కూల్ పిల్లల్ని ప్రభా మీరే కాపాడండి ప్రభా. వాళ్ళందరికీ మంచి ఆరోగ్యాన్ని అనుగ్రహించండి యేసయ్యా. ఎలాంటి అనారోగ్యం వాళ్ళకి రాకుండా సహాయం చేయండి ప్రభా.
ఏసయ్యా మేమందరం కలిసి నీ యందు భయము భక్తి కలిగి ఉండే బిడ్డలుగా జీవించడానికి సహాయం చేయండి ప్రభా. ఏసయ్యా అలాగే ఈ పాండమిక్ టైంలో ప్రభా టీచర్స్ ప్రభా నీ పరిచర్య జరిగిస్తుండగా ప్రభా వాళ్ళని మీరే ఆశీర్వదించండి ప్రభా. వాళ్ళకి మంచి ఆరోగ్యాన్ని అనుగ్రహించండి ప్రభా. వాళ్ళ ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడడానికి సహాయం చేయండి ప్రభా. ఏసయ్యా ఈ కోవిడ్ టైంలో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతుండగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ప్రభా అందరికీ ప్రతి బిడ్డకి అర్థం చేసుకునే విజ్డమ్ నాలెడ్జ్ అనుగ్రహించండి ప్రభా. ఏసయ్యా మేమందరం మళ్ళీ కలిసి ప్రభా నీ సన్నిధిలో కలిసి మేమందరం నేను స్తుతించి ఆరాధించడానికి సహాయం చేయండి ప్రభా. ఏసయ్యా మరి ఈ చిన్న ప్రార్థన యేసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమెన్.